नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब लोग? ठीक है ना? तो पिछले क्लास में हम एक कहानी पढ़ा था। उजाला सेवक राम यात्री ने लिखा है। उजाला का अर्थ क्या है? उजाला का अर्थ माने लाइट। क्या है? उजाला का अर्थ है लाइट। एक कहानी है। क्या है? कहानी, स्टोरी है। तो सेवक राम यात्री का जन्म कब हुआ? 10 जुलाई 1932 में हुआ था। कहाँ हुआ? എവിടാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്? उत्तर प्रदेश में, है ना। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उनका जन्म हुआ था। और उनके विधायें क्या क्या थे? कहानी, उपन्यास, व्यंग्य, संस्मरण आदि थे। और उनको साहित्य श्री, साहित्य भूषण, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान आदि सम्मानों से पुरस्कृत है। और कहानी क्या था? എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റോറി പഠിച്ചത്? एवं पर പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം? एक आदमी, उन्होंने स्टेशन पहुंचा, लेकिन वहाँ उस समय किस समय था? पकलाയിരുന്നോ? नहीं, रात में, है ना, रात्रि ആയിരുന്നു। उसके बाद उन्होंने क्या किया? അവിടെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോളനിയുടെ പേരെന്താ? ജവഹർ കോളനി. അവിടെ പോകണമായിരുന്നു. लेकिन कोई रिक्शा वाला नहीं था, അല്ലേ? അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവിടാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. और उन्होंने किसका इंतज़ार किया? सहयात्रियों के इंतज़ार किया, लेकिन कोई नहीं थे। इसलिए उन्होंने वहाँ स्टेशन से निकला। और आगे बढ़ते वक्त रात अंधेरे हुई थी। और दोनों तरफ देखा तो खड़े बिजली के खंभों पर एक बल्ब या एक रोड नहीं था। और सड़क भी उतना अच्छा नहीं था। कहीं जगह पर गड्ढे थे। और उन्होंने सावधानी से धीमी गति में चलते वक्त एक मोड़ देखा। वहाँ जाकर उन्होंने देखा तो दो आदमी एक लालटेन को लेकर आगे बढ़ रहे थे। तो उन्होंने നമ്മൾ അവിടെ വരെ പഠിച്ചു നിർത്തി അല്ലേ? तो उसके बाद हमें पेज नंबर 38, मुझे उस लालटेन के प्रकाश, അതാണ് പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, വായിക്കാം, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. मुझे उस लालटेन के प्रकाश से मार्ग दिख सकने की संभावना दिखाई पड़ी। अंधेरी रात में मुझे यह प्रकाश एक ईश्वरीय विभूति जैसा जान पड़ा। मैं लपक कर उन दोनों के नज़दीक पहुंच गया। उनके एकदम निकट जाकर मैंने पाया कि वे दोनों राहगीर तो निपट अंधे थे। उनके हाथ में जलती लालटेन देखकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ। अपनी जिज्ञासा का दमन नहीं कर पाया तो मैंने पूछा, भाई सूरदास लोगों, आप जो यह जलती लालटेन लेकर रास्ते पर चल रहे हैं, भला इससे आपको क्या लाभ मिल रहा है? അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? मुझे उस लालटेन के प्रकाश से मार्ग दिख सकने की संभावന दिखाई पड़ती. അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഒരു ലാൽട്ടൻ ക്യാ ഹെ? ലാൽട്ടൻ മാനെ റാന്തൽ. ഒരു റാന്തലുണ്ട് അല്ലേ? ഒരു വിളക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നോട്ടുള്ള വഴി നല്ലതുപോലെ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ആർക്ക്? നമ്മുടെ ഈ വ്യക്തിക്ക്, അല്ലേ? ഈ യാത്രികന് നല്ലതുപോലെ മുന്നോട്ടുള്ള വഴി കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അന്ധേരി രാത് മേ മുझे പ്രകാശ് एक ഈശ്വരീയ വിഭൂതി ജൈസാ ജാൻ പടാ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഘോരമായ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ആ ഒരു രാത്രിയിൽ ഈ വെട്ടം വെളിച്ചം കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് തോന്നി? ഇതൊരു ഈശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനാണോ ഇവരെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് എന്ന് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. മേ ലബുക്ക് കർ മാനെ ലബുക്ക് കർ ക്യാ ഹേ? ലബുക്ക് കർ ലബുക്ക് കർ മാനെ വെരി ഫാസ്റ്റ്. ക്യാ ഹേ? ലബുക്ക് കർ വെരി ഫാസ്റ്റ്, വളരെയധികം വേഗത്തിൽ. मैं लबक कर उन दोनों के नज़दीक पहुंच गया. नज़दीक എന്ന് വെച്ചാൽ വെരി നിയർ, വളരെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു. उनके एकदम निकट जाकर, निकट माने पास, निकट ഓൾസോ പാസ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, നസ്ദീക്ക് पास തന്നെയാണ്, അടുത്ത് തന്നെയാണ്. उनके एकदम निकट जाकर मैंने पाया कि वे दोनों राहगीर क्या है? राहगीर का अर्थ है यात्री. क्या है? राहगीर, यात्री या पैसेंजर, यात्री या पैसेंजर, यात्रकार. ओके,
उन दोनों राहगीर तो निपट अंधे थे। निपट, निपट माने पूर्ण। निपट क्या है? निपट पूर्ण। अंधे, അന്ധ മീൻസ് ബ്ലൈൻഡ് എന്നാണ് കേട്ടോ. ബ്ലൈൻഡ്, അന്ധനാണ്. അപ്പോൾ അന്ധ ഹിന്ദിയിലും എന്താണ്? അന്ധൻ എന്നുള്ള അതേ മീനിങ് തന്നെയാണ്. ഉനക്ക് ഏകദം നിക്കട്ട് ജാക്കർ മേനെ പായ കി വേ ദോനോ രാഹഗീർ തോ നിപ്പട്ട് അന്ധേ ഥേ. രണ്ടുപേരും പൂർണ്ണമായിട്ടും അന്ധന്മാരാണ്, കണ്ണിന് അല്പം പോലും കാഴ്ചയില്ല. ഉनके हाथ में जलती लालटेन देखकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ. അപ്പോൾ ഈ അന്ധന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലെ ലാൾട്ടൻ, ഈ റാന്തൽ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ആശ്ചര്യം തോന്നി. ഘോരമായിട്ടുള്ള ആശ്ചര്യം തോന്നി. अपनी जिज्ञासा का दमन नहीं कर पाया तो मैंने पूछा. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ജിജ്ഞാസയെ അടക്കി നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമാണല്ലോ എന്ത്? ജിജ്ഞാസ അല്ലേ? അപ്പോൾ എൻ്റെ അറിവിനെ എനിക്ക് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കാരണം എനിക്ക് അത് അടക്കി നിർത്താൻ പറ്റാതെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ചോദിച്ചു. मैंने पूछा, ഞാൻ ചോദിച്ചു. भाई सूरदास लोगो, अलेयो सूरदास लोगो, आप जो यह जल्दी लालटेन लेकर रास्ते पर चल रहे हैं, भला इससे आपको क्या लाभ मिल रहा है? അല്ലയോ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ഈ റാന്തലുമായിട്ട് നടക്കുന്നല്ലോ, ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനം? നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്? കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അന്ധന്മാരാണ്. പിന്നെ ഈ വിളക്കിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അന്ധന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വെളിച്ചവും ഇരുട്ടും ഒന്നുമില്ലല്ലേ? അവരുടെ കണ്ണിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഇരുട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ വെളിച്ചം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്തിനാണ് ഈ ലാൾട്ടൻ, ഈ റാന്തലുമായിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്ന് ആര് ചോദിച്ചു? നമ്മുടെ ഈ യാത്രക്കാരൻ ചോദിച്ചു. मेरी यह सहज उत्कंठा सुनकर वे दोनों चलते चलते रुक गए और उनमें से जो उम्र में बड़ा था बोला, बाबूजी, लालटेन हम अपने वास्ते लेकर नहीं चल रहे हैं, बल्कि आप जैसे आँख वालों के लिए लेकर चल रहे हैं. പറയാണ്, മേരി സഹജ ഉത്കണ്ഠ സുൻകർ. അപ്പം എൻ്റെ ഈ ഉത്കണ്ഠാകുലമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം കേട്ടിട്ട് വേ ദോനോം ചലത്തെ ചലത്തെ, അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരെന്ത് ചെയ്തു? പെട്ടെന്ന് നിന്നു. റുക്കേ, റുക്മാനെ റുക്നാമാനെ സ്റ്റോപ്പ്, ടു സ്റ്റോപ്പ്. അപ്പം നിന്നിട്ട് ഓർ ഉന്മേം സെ ജോ ഉമ്രുമേ ബഡാ ഥാ. അപ്പം അതിൽ രണ്ട് പേരിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ആൾ ഉമ്രുമേം സെ ബഡാ ഥാ. ഉമ്രുമാനെ ഏജ്, വയസ്സ്. അപ്പോൾ വയസ്സിൽ മുതിർന്ന ആൾ പറഞ്ഞു, ബോല ബാബുജി, അല്ലയോ സഹോദര. അപ്പം ബാബുജി മനത്തിൽ റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ബാബുജി, ലാൾട്ടൻ ഹം ആപ്നെ അപ്നെ വാസ്തയിലേക്ക് നഹീം ചൽ രഹേ ഹെ. ഈ ലാൾട്ടൻ, ഈ റാന്തൽ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതല്ല. അപ്പനെ വാസ്തേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതല്ല. ബൽക്കി ആപ് ജൈസെ ആँख वालों के लिए चल रहे हैं. ഇത് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള കണ്ണുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങളെപ്പോലെ കണ്ണുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്, അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. मैंने कहा, मेरे लिए क्यों? मेरी आपको क्या चिंता? जिसे ज़रूरत होगी वह खुद अपनी रोशनी का प्रबंध करेगा. അപ്പം നമ്മുടെ യാത്രക്കാരൻ ചോദിക്കുകയാണ്, മെനെ കഹ, ഞാൻ ചോദിച്ചു, മേരെ ലിയേ ക്യോ, എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തിനാണ് നിങ്ങളിത് കൊണ്ടുവരുന്നത്? മേരി ആപ്കോ ക്യാ ചിന്ത ഹേ, എന്നെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്? എനിക്കെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യം? എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പരിചയവും ഇല്ലല്ലോ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു പരിചയവും ഇല്ല നിങ്ങളും ഞാനും തമ്മിൽ, പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എന്നെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത്? ജെസി സെറൂറത്ത് ഹോ, ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വഹ ഖുദ് അപ്നി റോഷ്നി കാ പ്രബന്ധ് കരേഗ, അവർ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഈ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അറിയാമല്ലോ, ഒരു യാത്രക്കാരൻ രാത്രി ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വഴി വെളിച്ചമില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ എന്ത് കരുതുക? ലൈറ്റ് കരുതുക, ടോർച്ച് കരുതുക. അത് അവരവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലേ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അതിനു വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നേ എന്നാര് ചോദിച്ചു? നമ്മുടെ യാത്രക്കാരൻ ചോദിച്ചു. ഉന്മേം സെ ഏക് ബോല. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരിൽ വേറൊരാൾ, മറ്റൊരാളുണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, നഹീ ബാബുജി, അങ്ങനെയല്ല ബാബുജി, ഏ ബാത് നഹീ ഹേ, ജോ രാത് കെ അന്ധേരെ മേ ആത്തെ ജാത്തെ ഹേ ഉൻ സബ്കെ പാസ് ഉജാല കാ इंतजाम नहीं होता. फिर उसने अपनी बात बीच में रोककर पूछा, क्या आपके पास रोशनी का प्रबंध है? അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പേരിൽ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ചോദിച്ചു, അങ്ങനെയല്ല ബാബുജി, പിന്നെയോ? കാര്യം ഇതല്ല, ഈ രാത്രി വരുമ്പോൾ ജോ അന്ധേരമേ ആത്തെ ജാത്തെ, രാത്രിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഉൻകെ പാസ് ഉജാലയ്ക്ക് ഇന്തിസാം നഹി ഹോക. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന യാത്രക്കാരുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? ലൈറ്റ് ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഫിർ ഉസ്നെ അപ്പനി ബാത് ബീച്ച് മേ റോക്കർ പൂച്ച. എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ സംസാരം നിർത്തി, ഇടയ്ക്ക് നിർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു, കെ ആപ്കെ പാസ് റോഷ്നി കാ പ്രബന്ധ ഹേ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റോഷ്നി ഉണ്ടോ? വെളിച്ചമുണ്ടോ? അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അതിൻ്റെ ഏർപ്പാട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? उसका प्रश्न सुनकर मैं सबका गया और चौंकते हुए बोला, नहीं सूरदास, मेरे पास रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है.
मैं तो टॉर्च लेकर भी नहीं चला. അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് उसका प्रश्न सुनकर मैं सकपगा गया. सकपगा माने लज्जित गया, लज्जित होना. क्या है सकपगा? सकपगा अर्थ है लज्जित होना. सकपगा गया माने लज्जित होना. അയാൾക്ക് എന്തായി? അയാളോട് തന്നെ വളരെയധികം ലജ്ജ തോന്നി. और छोमते हुए बोला. छेमते, छेमते माने ലജ്ജിത്. छेमते എന്നുള്ള അർത്ഥവും ലജ്ജിത്, ലജ്ജ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കേട്ടെ. नहीं सूरदास मेरे पास रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है. ഇല്ല സൂർദാസ്, എൻ്റെ കയ്യിൽ വെട്ടവും വെളിച്ചവും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, റോഷ്നി ഒന്നും ഇല്ല. मैं तो टॉर्च लेकर भी नहीं चला. ഞാൻ ടോർച്ചും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. वह बोला बस तो फिर आप ही समझ लो. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രകാശം കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നുള്ളത്? നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പോലും എന്തില്ല? ടോർച്ചില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചശക്തി ഉണ്ട്, പക്ഷെ രാത്രിയിൽ ഇരുട്ടാണ്, കാണാൻ കഴിയില്ല. ഒന്നാമത് ഇവിടെ എന്തില്ല? ട്യൂബ് ലൈറ്റും ബൾബും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുട്ടത്തൂടെ നടക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അല്ലേ? എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലല്ലോ ടോർച്ച്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് ടോർച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നുള്ളത്, റാന്തൽ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നുള്ളത്? वह बोला बस तो फिर आप ही समझ लो. जब ऐसी सुनसान सड़क पर अपने पास उजाले के लिए कुछ नहीं है तो औरों के पास क्या प्रबंध होगा. അപ്പോൾ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോ ഈ വെട്ടവും വെളിച്ചവും പ്രകാശവും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുമോ? ഓരോക്കെ പാസ്, ഓരോക്കോ ലിയേ കുച്ച് നഹി, ഓരോക്കെ പാസ് ക്യാ പ്രബന്ധ ഹോഗ. ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം അവരുണ്ടാകുമോ? അവരും ഇത് മനസ്സിലാക്കില്ല. ടോർച്ച് വേണം, വെട്ടം വേണം എന്നുള്ളത് അവരും മനസ്സിലാക്കില്ല. इसलिए तो हम रात के समय वह जलती लालटेन लेकर चलते हैं. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ രാത്രി സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ലാൾട്ടനുമായിട്ട്, ഈ റാന്തലുമായിട്ട് നടക്കുന്നത്. हम तो ठहरे निपट अंधे और हमारे लिए अंधेरे उजाले का कोई फर्क नहीं है. ഞങ്ങൾ എന്താണ്? തീർത്തും അന്ധന്മാരാണ്, പൂർണ്ണമായും അന്ധൻ. നിപ്പട്ട് അന്ധേ മാനെ ക്യാ ഹേ? നിപ്പട്ട് അന്ധേ, നിപ്പട്ട് പൂർണ്ണ അന്ധ ബ്ലൈൻഡ്, പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്താണ്? ബ്ലൈൻഡാണ് ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വെളിച്ചവും ഈ ഇരുട്ടും ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഇരുട്ട് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വെളിച്ചവും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വേർതിരിവും ഇല്ല എന്നാരും പറഞ്ഞു? ഈ സൂർദാസ് ലോഗ് പറഞ്ഞു. और हमें ढककर मारकर चले जाते हैं. यह लालटेन तो उन सबके लिए है. ഈ ലാൾട്ടൻ, ഈ റാന്തൽ വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ജോ അന്ധേരമേ ചലത്തെ ഹുയെ ഹമാരെ ജൈസേ ഹി അന്ധേ ഹോ ജാത്തെ ഹേ. കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഇരുട്ടിലൂടെ, കണ്ണുള്ള ആൾക്കാർ ഇരുട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അവരും ഞങ്ങളെപ്പോലെയാകും. കണ്ണില്ലാത്ത, കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഇരുട്ട് കയറിയ എന്താണ് കാഴ്ചയുമായിട്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മേ ചലത്തെ ഹുയെ ഹമാരെ ജൈസേ ഹി അന്ധേ ഹോ ജാത്തെ ഹേ और हमें ढककर मारकर चले जाते हैं. അപ്പോൾ ഈ കണ്ണുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? ഇരുട്ടത്ത് വരുമ്പം കാഴ്ചയില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? നടന്നു വരുമ്പം ഈ അന്ധന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ തട്ടിമറിച്ചിട്ടിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സച്ചി ബാത്തോ ഹേ കി ഉൻകി ഠക്കറോം സെ നിജാത് പാനെ കെ ലിയേ ഹി ഹം രാത്കോ ജൽത്തി ലാൾട്ടൻ ലേക്കർ ചലത്തെ ഹേ. യഥാർത്ഥത്തിൽ കാര്യം ഇതാണ്. ഈ കണ്ണുള്ള ആൾക്കാർ ഇരട്ടത്തോടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാതെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള അന്ധന്മാരെ തട്ടിമറിച്ചിടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അവർ തട്ടി ഞങ്ങളെ ഇടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ റാന്തലുമായിട്ട് നടക്കുന്നത്. കാരണം ഈ പ്രകാശം കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള അവർക്ക് മനസ്സിലാകുമല്ലോ. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? മാറിപ്പോകും, ഞങ്ങളെ തട്ടത്തുമില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിക്കുള്ള കാര്യം. अब जैसे किसी दयालु से ही हम यह लालटेन जलवाते भी हैं. അതുപോലെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ദയാലുക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ലാൾട്ടൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. देन दूसरा पेज नंबर 14. मैं उस व्यक्ति की समझदारी से प्रभावित हो गया. वास्तव में उसकी बात में गहरा सच था. उस सूरदास की यह कितनी गहरी सोच थी कि दूसरों को प्रकाश देने वाला ही अपनी और दूसरों की राह प्रकाशित कर सकता है. मैंने उन दोनों को गहरी कृतज्ञता अनुभव करते हुए धन्यवाद दिया और उनके लालटेन की रोशनी में बहुत सा बीहड़ रास्ता पार कर गया. मैं उस व्यक्ति की समझदारी से प्रभावित हो गया. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വാക്കുകൾ വളരെയധികം പ്രഭാവിതനായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ശരിയാണ്. വാസ്തവമേ ഉസ്കി ബാത് മേ ഗഹറ സച്ച് ഹേ. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ
सत्यमुंड। उस सूरदास की कितनी गहरी सोच थी कि दूसरों को प्रकाश देने वाला ही अपनी और दूसरों की राह പ്രകാശിത് कर सकता है. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എത്രത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപായം എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രകാശം നൽകുന്നു, തങ്ങൾക്കും എന്താണ് പ്രകാശം നൽകുന്നു. അതായത് തങ്ങളെ ആരും ഇടിച്ചു മറിച്ച് ഇടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സ്വന്തം കരുതലും അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹം കരുതുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്കും എന്താണ് പ്രകാശം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു കരുതലും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. मैंने उन दोनों को गहरी कृतज्ञത അനുഭവ് करते हुए धन्यवाद दिया. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കും വളരെയധികം റെസ്പെക്റ്റോടു കൂടി ബഹുമാനത്തോടു കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞു. कृतज्ञता रेस्पेक्ट, कृतज्ञता क्या है, कृतज्ञता रेस्पेक्ट, अनुभव करते हुए धन्यवाद दिया. धन्यवाद माने थैंक यू, നന്ദി നന്ദി പറഞ്ഞു. और उनके लालटेन की रोशनी में बहुत सा बिहड़ रास्ता पार कर गया. എന്നിട്ട് അവരുടെ ആ റാന്തലിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, എനിക്ക് പോകാനുള്ള വഴി ബീഹഡ്, ബീഹഡ് മാനെ നിമ്നോന്നതമായ, അതായത് നിരപ്പില്ലാത്ത, അണീവൻ, ക്യാ ഹെ അണീവൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ പോകേണ്ട വഴി എന്ന് പറയുമ്പം കുണ്ടും കുഴികളാലും നിരപ്പുകളാലും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ വഴിയായിരുന്നു. എനിക്കും ആ വഴി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി, ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. എന്തുകൊണ്ട്, ആ ലാൾട്ടൻ്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട്, ആ റാന്തലിൻ്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട്, അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ ഇത്ര വളരെ ചെറിയൊരു സ്റ്റോറിയാണ്, പക്ഷേ വളരെ വലിയൊരു മെസ്സേജ് ഇതിൽ തരുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അന്ധന്മാരായിട്ട് പോലും അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം രക്ഷയും മറ്റുള്ളവരുടെ രക്ഷയും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നടന്നു പോകുന്നത്. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നടക്കാം, കാരണം അവർക്ക് മൊത്തം ഇരുട്ടാണ്, അവർക്ക് ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നടക്കാം. പക്ഷേ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്കും ദയാലുക്കളായിട്ട് രാത്രിയിൽ ഇതുപോലെ അകപ്പെട്ട, അതായത് രാത്രി ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ കയ്യിൽ ടോർച്ച് ലൈറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരുപക്ഷെ മറവി കൊണ്ട് മറന്നിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും, നടന്നു വരുന്ന വഴി ആയതുകൊണ്ട് അവർക്കും കൂടി വെളിച്ചം നൽകണം എന്നൊരു ചിന്ത ആർക്ക് വന്നു, നമ്മുടെ ഈ സൂർദാസ് ലോക്, ഈ അന്ധന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. അതുപോലെ അവരുടെ രക്ഷയും അവർ മുന്നിൽ കണ്ടു, കാരണം മറ്റുള്ളവർ തങ്ങളെ തട്ടിയിടാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ലൈറ്റുമായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സിൽ വളരെയധികം നന്മ സൂക്ഷിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് ഈ കഥയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്, അല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ് വെളിച്ചവും പ്രകാശവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളും വെളിച്ചവും പ്രകാശവുമായി മാറുക. ഓക്കെ, ധന്യവാദ്. ബാക്കി അഗലെ ക്ലാസ് में बढ़ेंगे. धन्यवाद.